हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन ફોર એસકે ચેનલમાં તમામ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે કરંટ અફેર્સ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ટોપિક બની ગયો છે। આગામી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં માત્ર રાજ્ય લેવલ કરતા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય તેમજ વૈશ્વિક સ્તરનું કરંટ અફેર્સ પૂછાતું હોય છે। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં जून 2025 करंट अफेर्स ने लगता राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक प्रश्नों समावेश करवामां आव्यो छे, जे आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों, जोईए जून 2025 नो संपूर्ण करंट अफेर्स। તાજેતરમાં ગોવા રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો, 30 મેના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે। તાજેતરમાં કયા દેશની સંસદે સ્વેચ્છાએ મૃત્યુને સત્તાવાર માન્યતા માટેનો વિધેયક પસાર કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર, ફ્રાન્સની સંસદે પસાર કર્યો છે। રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કઈ કંપનીને મિનિરત્ન શ્રેણી 1 નો દરજ્જો પ્રદાન કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, उपरोक्त तमाम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मेड व्हीकल निगम लिमिटेड त्रणेय संस्थाओं ने मिनिरत्न श्रेणी 1 नो दरज्जो प्रदान कर्यो छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य की स्थापना 50મી वर्षगांठ पर ₹50 ना सिक्का ने टपाल टिकट नु अनावरण कोणे कर्युं छे? तो राइट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैनेडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार थी कोने सम्मानित करवामां आव्या छे? तो राइट आंसर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने सम्मानित करवामां आव्या छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी दिल्ली में 34 डिजिटल न्यायालयનું उद्घाटन कोणे कर्युं छे? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा करवामां आव्युं छे। कया राज्यनी फूड कंपनी डूल्स सत्तावार रीते यूनिकॉर्न कंपनी बनी गई छे? तो राइट आंसर मित्रों, कर्नाटक राज्य की कंपनी से डूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमा कया राज्यना पर्यटन विभागे जून 2025 में बोधि यात्राનું आयोजन करवानी घोषणा करी छे? तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभागे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो मित्रों, 31 मेना रोज मनाववामां आवे छे। ताजेतरमा दिव्यांगजनों ने सशक्त बनावा माटे एआई राष्ट्रीय सम्मेलन નું आयोजन कया करवामां આવ્યું છે? तो राइट आंसर मित्रों, बेंगलुरु खाते करवामां આવ્યું હતું। कया राज्यना टाटा एरबेस हेलिकॉप्टर निर्माण केंद्रनी स्थापना करवामां आवशे? तो मित्रों, कर्नाटक राज्यमां टाटा एरबेस हेलिकॉप्टर निर्माण केंद्रनी स्थापना करवामां आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमा कया राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम अंतर्गत 100% साक्षर राज्य घोषित करवामां आव्युं छे? तो राइट आंसर, गोवा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कया राज्यना शिवाकाशीना फटाकड़ा उद्योग ने जीआई टेग आपवानी मांगणी करवामां आवी छे? तो राइट आंसर मित्रों, तमिलनाडु राज्यना शिवाकाशीना फटाकड़ा ने जीआई टेग आपवानी मांगणी करवामां आवी छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमा कया राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष 2019 થી વસવાટ કરતા લોકોને 2034 માં સ્થાનિક નિવાસીનો દરજ્જો આપવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, લદ્દાખમાં। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સૌર ઉર્જા દ્વારા પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરનાર ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો કયો બન્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, દીવ જિલ્લો બન્યો છે। ભુવનેશ્વરમાં વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાનનો શુભારંભ કોણે કર્યો છે? तो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करवामां આવ્યો છે। कया राज्यनी सरकारे विकासने प्रोत्साहन आपवा माटे अंकुर पहलनी शुरुआत करी छे? तो राइट आंसर मित्रों, ओडिशा राज्य सरकारे। ताजेतरमा 7 महाद्वीपोनी सौथी ऊंची पहाड़ीओ पर चढ़ाई पूर्ण करनार प्रथम भारतीय कोण बन्यो छे? तो राइट आंसर, पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय बन्यो छे। नेक्स्ट, एशिया एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 में मेडल श्रेणी में भारत नो क्रम केटलामो छे? भारत नो क्रम 2जा नंबर नो छे।
તાજેતરમાં આઈપીએલમાં 300 છગ્ગા લગાવનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી કોણ બન્યો છે? તો રોહિત શર્મા બન્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એશિયા સુરક્ષા શિખર સંમેલન 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો સિંગાપુરમાં કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સનગ્લાસ કંપની ઓકલેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શુભમન ગિલ બન્યા છે. તાજેતરમાં ભારતનો પ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન કયા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો છત્તીસગઢના નવા રાયપુર ખાતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એસબીઆઈએ નાણાકીય વર્ષ 2025માં ભારતનો જીડીપી વૃદ્ધિ દર કેટલો રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર 6.5%. તાજેતરમાં કયું રાજ્ય પૂર્ણ કાર્યાત્મક સાક્ષરતાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરનાર બીજા નંબરનું રાજ્ય બની ગયું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગોવા બની ગયું છે. તાજેતરમાં એશિયા એથ્લેટિક લીડરશિપ ગોલ્ડ પિન પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર દિલ સુમારીવાલાને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં કાનપુરમાં ઘાટમપુર તાપ વિદ્યુત પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કાશ્મીરી ઘાટીમાં પ્રથમ વખત ટ્રેન 11 શેરી કયા મોકલવામાં આવી છે? તો મિત્રો સ્ટાર મારજો. ટ્રેન 11 શેરી કયા મોકલવામાં આવી છે? મુંબઈ ખાતે મોકલવામાં આવી છે કાશ્મીર ઘાટીમાંથી. તાજેતરમાં વિશ્વ દૂધ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો 1 જૂનના રોજ વિશ્વ દૂધ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ખાદ્ય અને કૃષિ સંગઠન દ્વારા વર્ષ 2001માં શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 2025 ની થીમ કઈ છે? તો લેટ્સ સેલિબ્રેટ ધ પાવર ઓફ ડેરી છે. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો 24 નવેમ્બરના રોજ ભારતમાં રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ઓડી ઇન્ડિયાના નવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યા છે? તો મિત્રો નીરજ ચોપડા બન્યા છે. ભારતનું પ્રથમ પરિવર્તનીય ગતિ પંપ સ્ટોરેજ પ્લાન્ટનું સંચાલન કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. નવી દિલ્હીમાં ભારતીય ભાષા અનુભાગનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યના ધનુષકોડીમાં ગ્રેટર ફ્લેમિંગો અભયારણ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો તમિલનાડુ રાજ્યમાં. તાજેતરમાં વિશ્વના ટોપ 10 સ્ટાર્ટઅપ શહેરોમાં 4મું સ્થાન કયું શહેરે પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સેન ફ્રાન્સિસ્કો શહેરે પ્રાપ્ત કર્યું છે પ્રથમ સ્થાન. ઉલાન બટાર ઓપન 2025માં કુસ્તી ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે બીજા સ્થાન સાથે કેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો 21 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે, જેમાં 6 ગોલ્ડ મેડલ, 7 સિલ્વર મેડલ અને 8 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય મહિલાઓ માટે સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય બન્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સિક્કિમ રાજ્ય બન્યું છે. વર્લ્ડ એક્સપો 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જાપાનમાં કરવામાં આવ્યું છે. 2026-27 ના કાર્યકાળ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં કયા દેશને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉપરોક્ત તમામને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે કાંગો, લાતવિયા, બહેરીન, કોલંબિયા અને લાઇબેરિયા. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ફર્ટિલાઇઝર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર શૈલેષ મહેતાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રીની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો એસ મહેન્દ્ર દેવને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની રોહિણી ગ્રામ પંચાયતને ડિજિટલ ગવર્નન્સ શ્રેણીમાં સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં આવેલ છે રોહિણી ગ્રામ પંચાયત. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં આચાર્ય પ્રશાંતને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર પ્રભાવશાળી પર્યાવરણવિદ પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે. તાજેતરમાં આરબીઆઈએ કઈ ઈ કોમર્સ કંપનીને નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીનું લાયસન્સ પ્રદાન કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ફ્લિપકાર્ટને.
તાજેતરમાં જ્યોતિર્મઠમાં સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન આઈબીએક્સ તરાનાનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં વિશ્વના સૌથી ઊંચા રેલવે પુલ ચિનાબ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં વક્ફ સંપત્તિઓના પારદર્શક અને ડિજિટલ પ્રબંધન માટે ઉમ્મીદ સેન્ટ્રલ પોર્ટલ કોણે લોન્ચ કર્યું છે? તો કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે ઉમ્મીદ પોર્ટલ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના કટેજરી ગામમાં આઝાદીના 77 વર્ષો બાદ પ્રથમ વખત બસ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વ મસ્તિષ્ક ટ્યુમર દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો 8 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે વિશ્વ મસ્તિષ્ક ટ્યુમર દિવસ. તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કયા રાજ્યના રણથંભોર ટાઈગર રિઝર્વ વિસ્તારમાં ખનન પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો આદેશ કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો રાજસ્થાન રાજ્યમાં આવેલ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નોર્વે શતરંજ ટુર્નામેન્ટ 2025માં પુરુષ એકલનો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? મેગ્નસ કાર્લસને. વિશ્વ પ્રત્યયન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો 9 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. ભારતમાં રોકાણકારોની સુરક્ષા અને નાણાકીય સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નિવેશક શિબિરનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો પુણે ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તાજેતરમાં ભારતની પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલની સહાયક એડીસી તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મનીષા પાટીલને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત મધ્ય એશિયા સંવાદના 4થા સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં આઈઆઈટી ગાંધીનગરે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં હડપ્પા સંસ્કૃતિની 5000 વર્ષ પૂર્વેની માનવ વસાહતોના પુરાવાઓની શોધ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કચ્છ જિલ્લામાં. માતૃભૂમિ સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો ચારા જોસેફને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં એલઆઈસીના વચગાળાના સીઈઓ અને એમડી તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સતપાલ ભાનુને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત સરકારે પારંપરિક ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે કયું પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે? તો આયુષ નિવેશ સારથી પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. નેક્સ્ટ, વિશ્વ બેંકના વર્તમાન રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2011 થી 2022 સુધીમાં ભારતમાં કેટલા લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 24.9 કરોડ લોકો બહાર આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 16મા નાણાપંચના પાર્ટ ટાઈમ સદસ્ય તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ટી રવિશંકરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 9 જૂનના રોજ ભગવાન બિરસા મુંડાની કેટલામી પુણ્યતિથિ મનાવવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર 125મી. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં દાજી પણશીકરનું 92 વર્ષની અવસાન થયું છે. તે કઈ ભાષા સાહિત્યના પ્રખ્યાત લેખક, વિદ્વાન અને વિવેચક હતા? તો રાઈટ આન્સર મરાઠી. વર્ષ 2026માં કયો દેશ સૌથી વખત બ્રિક્સ સંમેલનની મેજબાની કરશે? તો રાઈટ આન્સર આપણો દેશ ભારત કરશે. ભારતે 2012, 2014 અને 2021માં મેજબાની કરી હતી અને 2026માં પણ કરશે. તાજેતરમાં કયા ભારતીય ક્રિકેટરને આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મહેન્દ્રસિંહ ધોની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના ઉદ્દમપટ્ટી ગામમાં પાંડ્ય રાજવંશનું 800 વર્ષ જૂનું શિવ મંદિર શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય દોડવીર એથ્લેટિક્સ પ્રિયંકા ગોસ્વામીએ ઓસ્ટ્રેલિયા રેસ વોકિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યો છે પ્રિયંકા ગોસ્વામીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય સેનાને નવી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પ્રદાન કરવામાં આવી છે. તેનું નિર્માણ કોણે કર્યું છે? તો ડીઆરડીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ઈ વિધાન એપ્લિકેશન અપનાવનાર ભારતની 29મી વિધાનસભા કઈ બની છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો પોંડુચેરી વિધાનસભા બની છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર
સભાએ કયા વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા કૃષક વર્ષ તરીકે ઘોષિત કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર 2026ના વર્ષને. તાજેતરમાં ભારતના કયા રાજ્યમાં થાઈલેન્ડનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી સિયામી ફાયરબેક્સ પ્રથમ વખત જોવા મળ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં જોવા મળ્યું છે. ભારતના પ્રથમ અંડર વોટર સંગ્રહાલય અને કૃત્રિમ કોરલ રીફની કયા રાજ્યમાં સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે. સિંધુદુર્ગ જિલ્લાના વેગુલા ખાતે ભારતના પ્રથમ અંડર વોટર સંગ્રહાલય અને કૃત્રિમ કોરલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. અંડર વોટર મ્યુઝિયમની સ્થાપના સેવાનિવૃત્ત યુદ્ધ જહાજ INS ગુલદારમાં કરવામાં આવશે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની હાઈકોર્ટે માતાના પુનર્વિવાહ પર બાળકનું ઉપનામ બદલવાની મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કલકત્તા હાઈકોર્ટે મંજૂરી આપી છે. તાજેતરમાં બિહારના પટનામાં વિક્રમલોક કેનાલ બેંક સૌર ઉર્જા પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કયા રાજ્યની સરકારે તમામ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પરિયોજનાઓ માટે જીઓ ટેગ્ડ યુનિક આઈડી પ્રણાલીની શરૂઆત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારે. તાજેતરમાં ભારતીય સેનાના વોઇસ ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાજીવ ગૌઈને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં ભારતના કયા શહેરને દીપડા રાજધાની તરીકે ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બેંગ્લોર અને દીપડા રાજધાની ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કયા દેશમાં પોષણ પોયો બૌદ્ધ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર શ્રીલંકામાં મનાવવામાં આવ્યો છે. માલદીવ પર્યટનના ગ્લોબલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો કેટરીના કૈફને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાષ્ટ્રીય જડીબુટ્ટી અને મસાલા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 10 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં ભારતના પ્રથમ વેસ્ટ ઇકો પાર્કની કયા શહેરમાં સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો નવી દિલ્હી ખાતે સ્થાપના કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 10 જૂન 2025ના રોજ સ્ટોકહોમમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય IFEA સંમેલનનું સંબોધન કોણે કર્યું છે? તો જ્ઞાનેશ કુમારે કર્યું છે. નેક્સ્ટ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિશ્વ જનસંખ્યા રિપોર્ટ અનુસાર 2025માં ભારતની જનસંખ્યા કેટલી હોવાનું અનુમાન છે? તો 1.46 અરબ હોવાનું અનુમાન છે. તાજેતરમાં ઈરાનમાં 8 નવા પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર કયા દેશ દ્વારા સ્થાપના કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર રશિયા દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવશે. 11મા બ્રિક્સ સંસદીય મંચનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બ્રાઝિલની રાજધાની બ્રાસિલિયામાં કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં ખાન ક્વેસ્ટ 2025 બહુરાષ્ટ્રીય સૈન્ય અભ્યાસનું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મંગોલિયામાં થયું છે. ઉત્તરાખંડના જ્યોતિર્મઠમાં આઈબેક્સ તરાના FM રેડિયો સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ કર્યું છે. તાજેતરમાં ભારતના કયા શહેરનું નામાંકન યુનેસ્કોની ક્રિએટિવ સિટી ઓફ ગેસ્ટ્રોનોમી માટે કરવામાં આવ્યું છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાઈટ આન્સર મિત્રો લખનૌનું નામાંકન કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કાશ્મીરી બુલબુલ તરીકે પ્રખ્યાત ઉસ્તાદ ગુલાબ નબી શાહનું અવસાન થયું છે તે કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? તો રાઈટ આન્સર સંગીત સાથે સંકળાયેલા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રખ્યાત શાસ્ત્રીય નૃત્યાંગના ડોક્ટર સોનલ માનસિંહને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સોનલ માનસિંહને શ્રીમંત શંકરદેવ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં ભારતના લોકપાલનું નવું આદર્શ વાક્ય કયું અપનાવવામાં આવ્યું છે? તો નાગરિકોને સશક્ત બનાવો, ભ્રષ્ટાચારને ઉજાગર કરો એ લોકપાલનું નવું આદર્શ વાક્ય અપનાવવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં લોકપાલની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 2013માં થઈ હતી. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં એર ઇન્ડિયાનું કયું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું? તો રાઈટ આન્સર AI-171 દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું, જેમાં મિત્રો 12 જૂન 2025ના રોજ ક્રેશ થયું હતું બોઈંગ 787-8. સ્થાન મિત્રો કયા સ્થળ? તો મેઘાણીનગર ખાતે અમદાવાદમાં ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 230 યાત્રીઓ હતા અને 12 ક્રૂ મેમ્બર હતા. તમામમાંથી માત્ર એક વ્યક્તિ જીવિત રહી છે.
તાજેતરમાં ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ શક્તિપીઠ 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો લા કેવલેરી ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ફ્રાન્સમાં. LIC ના MD અને CEO તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો આર દોરેસ્વામીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, WF જેન્ડર ગેપ ઇન્ડેક્સ 2025 માં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો ભારતનું સ્થાન 131મું છે. તાજેતરમાં ભારત અને સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાની વાયુસેના વચ્ચે કયા સૈન્યાભ્યાસનું આયોજન થયું છે? તો રાઈટ આન્સર ટાઈગર ફ્લો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય તટરક્ષક દળની દરિયા કિનારાની સુરક્ષા સમન્વય સમિતિની 137મી બેઠકનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં ચાણક્ય વિશ્વવિદ્યાલય બેંગલુરુના કુલપતિ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો એચ સોમનાથને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં ભારતીય મૂળના કયા વ્યક્તિને અમેરિકન મેડિકલ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શ્રીનિવાસ મુકમલ્લાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં કયા દેશે ઈરાનના પરમાણુ કેન્દ્રો પર હુમલો કરવા માટે ઓપરેશન રાઇઝિંગ લાઇન શરૂ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઇઝરાયેલે શરૂ કર્યું હતું રાઇઝિંગ લાઇન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, SBI જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ વીમા કંપનીના ડેપ્યુટી CEO તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મોહમ્મદ આરિફ ખાનને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય આલ્બિનિઝમ જાગૃતતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? રાઈટ આન્સર 13 જૂન. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું તે કયા સમયગાળા માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 2016 થી 2021ના સમયગાળા માટે મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતના. તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં યોગ કનેક્ટ 2025 નામની હાઇબ્રિડ વૈશ્વિક શિખર સંમેલનની મેજબાની કોણે કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો આયુષ મંત્રાલય દ્વારા મેજબાની કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં હિમાચલ પ્રદેશના ચિપકીલામાં સીમા પર્યટનનો શુભારંભ કોણે કર્યો છે? તો હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિન્દરસિંહ સુક્ખુ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકે ગુજરાતમાં કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેટલા મિલિયન ડોલર ઋણની મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 109.97 મિલિયન ડોલર ઋણને મંજૂરી આપી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કેરળના શ્રી પદ્મનાભ સ્વામી મંદિરમાં કેટલા વર્ષો બાદ મહાકુંભાભિષેકમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 270 વર્ષો બાદ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં ભારત અને કયા દેશની નૌસેના વચ્ચે ઉત્તરી અરબ સાગરમાં પેસેક્સ અભ્યાસનું આયોજન થયું છે? તો રાઈટ આન્સર ભારત અને UK વચ્ચે આયોજન થયું છે અરબ સાગરમાં પેસેક અભ્યાસનું. તાજેતરમાં વિશ્વ બાળ શ્રમ વિરોધી દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 12 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયનશિપની પુરસ્કાર રાશિ કેટલી કરવામાં આવી છે તાજેતરમાં? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 73 મિલિયન કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને ધાર્મિક પુસ્તકોની સસ્તી ડિલિવરી માટે પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા કઈ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જ્ઞાન પોસ્ટ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા. તાજેતરમાં ચર્ચિત પુસ્તક ઇન્દિરા ગાંધી ધ યર ધેટ ટ્રાન્સફોર્મેડ ઇન્ડિયાના લેખક કોણ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શ્રીનાથ રાઘવન દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે પુસ્તક જે તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ગોવા રાજ્યના રાજભવનમાં આચાર્ય ચરક અને ઋષિ સુશ્રુતની મૂર્તિઓનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં મિસ વર્લ્ડ 2025 કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? રાઈટ આન્સર ઓપલ ચુસાતાએ. તાજેતરમાં ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ અંતર્ગત સન્ડે ઓન સાયકલનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો ધર્મશાળા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સ્પેનના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક સન્માન પ્રિન્સેસ ઓફ ધ ઓસ્ટ્રેલિયન સ્પોર્ટ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર સેરેના વિલિયમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. મિશન
કર્મયોગી અંતર્ગત ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ સર્વિસ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો બિહાર રાજ્ય બન્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હૈદરાબાદમાં આયોજિત 72માં મિસ વર્લ્ડ ફેસ્ટિવલમાં હ્યુમેનિટેરિયન એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સોનુ સૂદને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદથી વેરાવળ વચ્ચે નવી વંદે ભારત ટ્રેનની લીઝન્ડી કોણે આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટે કયા રાજ્યમાં મૂળભૂત અધિકાર અધિનિયમ 101A અનુસાર ત્રીજા બાળક માટે માતૃત્વ લાભને મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો તમિલનાડુ સુપ્રીમ કોર્ટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સંચાર મિત્ર યોજનાની શરૂઆત કોણે કરી છે? તો જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા દ્વારા શુભારંભ કરવામાં આવી છે સંચાર મિત્ર યોજના. ભારતના પ્રથમ સેજ કેન્દ્રીય વિશેષ આર્થિક કેન્દ્રની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો નવા રાયપુર ખાતે કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જમ્મુ કાશ્મીરમાં લેવેન્ડર મહોત્સવ 2025 નું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહે કર્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશે ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર મીડિયેશન નામના નવા સંગઠનની સ્થાપના કરી છે? તો રાઈટ આન્સર ચીને કરી છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના ત્રાલ વન્યજીવ અભયારણ્ય ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એશિયા એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ 2025માં ભારતના સચિન યાદવે કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર સચિન યાદવે સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કયા રાજ્યમાં ધોરણ 1 થી વિદ્યાર્થીઓ માટે બુનિયાદી સૈન્ય પ્રશિક્ષણની શરૂઆત કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં હિમશિલાઓના સંરક્ષણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો તજાકિસ્તાનમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કીર્તિવર્ધનસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સંદીપ આર્યને મોઢેરામાં સતત કેટલી વાર સૂર્ય નમસ્કાર કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 20,000 વાર. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં આશીષ પાંડેને કઈ બેંકના એમડી અને સીઈઓ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો યુનિયન બેંકના એમડી અને સીઈઓ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં 80મા સત્રના અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો એનાલેના બેરબોકને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના 24 ઓક્ટોબર 1945માં થઈ હતી. મુખ્યાલય ન્યુયોર્ક ખાતે અમેરિકામાં આવેલ છે. સભ્ય દેશો કેટલા છે? તો 193 છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં કુમરામ ભીમ વાઘ સંરક્ષણ રિઝર્વને નવા વાઘ સંરક્ષણ રિઝર્વ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો તેલંગાણા રાજ્યમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, થાઈલેન્ડ ઓપન ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ ટુર્નામેન્ટ 2025માં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો ભારતે કુલ 8 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ટકાઉ શહેરી ભવિષ્યના પ્રોત્સાહન માટે અર્બન અડ્ડા 2025 નું ઉદ્ઘાટન કોણે કરે? તો રાઈટ આન્સર કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, તેલંગાણા રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો 2 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશન અંતર્ગત ભારતે 18મી સીમા સુરક્ષા દળની ટુકડી કયા દેશમાં મોકલી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ભારતે કોંગોમાં મોકલી છે 18મી સીમા સુરક્ષા દળની ટુકડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા રાજ્યની સરકારે અગ્નિવીરો માટે પોલીસ ભરતીમાં 20% અનામતની ઘોષણા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર ઉત્તર પ્રદેશ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આંતરરાષ્ટ્રીય વાયુ પરિવહન સંઘની 81મી વાર્ષિક બેઠકનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? નવી દિલ્હી ખાતે. ભારતે કયા દેશ સાથે ભાગીદારી કરીને પ્રથમ સ્વદેશી પોલર રિસર્ચ વેસલ બનાવવાની યોજનાને મંજૂરી આપી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો નોર્વે સાથે.
તાજેતરમાં એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા જારી રિપોર્ટ અનુસાર 2024માં એર કનેક્ટિવિટી રેન્કિંગમાં ભારતના કયા એરપોર્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં દક્ષિણ એશિયાની સૌથી મોટી બેટરી ઉર્જા ભંડારણ પ્રણાલી ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો નવી દિલ્હી ખાતે શરૂ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં ઓપરેશન સિંદૂરને સમર્પિત સિંદૂર સ્મારક પાર્કની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર કચ્છ જિલ્લામાં. વાડા વિશ્વ ડોપિંગ નિરોધક એજન્સીના અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વિટોલ્ડ બાંકાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કયા રાજ્યની સરકારે તમાકુ ઉત્પાદનોની ખરીદી વયમર્યાદા 18 વર્ષથી વધારીને 21 વર્ષ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કર્ણાટક. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અંદમાન નિકોબારના કમાન્ડર ઇન ચીફ તરીકેનો પદભાર કોણે સંભાળ્યો છે? તો દિનેશસિંહ રાણાએ સંભાળ્યો છે. ભારતીય ભાષાઓ માટે સ્વદેશી AI મોડેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, તેનું નામ શું છે? તો રાઈટ આન્સર ભારત જેન છે. નેક્સ્ટ, જળવાયુ પરિવર્તન પ્રદર્શન સૂચકાંક 2025માં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો ભારતનું સ્થાન મિત્રો 10મું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ખીર ભવાની મેળાનું આયોજન કયા કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીરમાં. તાજેતરમાં આક્રમકતાનો શિકાર બનેલા માસૂમ બાળકો માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર 4 જૂન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ સેન્ટિયાગો પેના પાલાસિયોસ પ્રથમ વખત ભારતની યાત્રા પર આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉરુગ્વેના રાષ્ટ્રપતિ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નોર્વે શતરંજ ક્લાસિક ટુર્નામેન્ટનો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો ડી ગુકેશે પ્રાપ્ત કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં રાજીવ ગાંધી વન સંવર્ધન યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો હિમાચલ પ્રદેશમાં શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાષ્ટ્રપતિની પ્રથમ મહિલા એડીસી તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો યશસ્વી સોલંકીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં અમેરિકાએ કેટલા દેશોના નાગરિકોની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર 12 દેશોની. તાજેતરમાં કઈ કંપની વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની બની ગઈ છે? વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. તો રાઈટ આન્સર એનવીડિયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય પુસ્તકાલયના નવા નિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર અશ્વિની લોહાનીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો 5 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. કયા રાજ્યની ખીચન અને મેનાર આદ્રભૂમિને રામસર સ્થળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર રાજસ્થાન રાજ્ય. ભારતનું કયું રાજ્ય બ્લુબેરીનું ઉત્પાદન કરનાર સર્વોચ્ચ રાજ્ય બની ગયું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય. એલન મસ્ક દ્વારા એક નવું મેસેજિંગ ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, તેનું નામ શું છે? તો રાઈટ આન્સર એક્સ સેટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયો દેશ દુનિયાનો સર્વોચ્ચ ડ્રેગન ફ્રૂટ ઉત્પાદક દેશ બની ગયો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વિયેતનામ બની ગયો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં આધ્યાત્મિક અને કલ્યાણ શિખર સંમેલનનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉજ્જૈન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. IPL 2025માં કઈ ટીમ વિજેતા બની છે? તો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ વિજેતા બની છે. તાજેતરમાં UHISPF ગ્લોબલ 2025 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કુમાર મંગલમ બિરલાને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. એક પેડ માં કે નામ 2.0 અભિયાનની શરૂઆત કોણે કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં V શ્રીનિવાસને કયા સમયગાળા માટે IIAS ની પ્રશાસન પરિષદના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર 2025 થી 2028 ના સમયગાળા માટે. તાજેતરમાં ભારતમાં કયા સ્થળે ટાટા ગ્રુપ અને દસોલ્ટ એવિએશને રાફેલ જેટ વિમાનની બોડી બનાવવાની સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે?
તો રાઈટ આન્સર મિત્રો હૈદરાબાદ ખાતે. નેક્સ્ટ, ભારતીય રક્ષા સંપત્તિના મહાનિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો શૈલેન્દ્રનાથ ગુપ્તાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં ભારત સરકારે કયા વર્ષે જાતિ ગણતરી સાથે વસ્તી ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર 2027માં. તાજેતરમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ લદ્દાખમાં અંગ્રેજી સિવાય કઈ ભાષાને સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો હિન્દી, ઉર્દુ, પુર્ગી અને ભોટી ઉપરોક્ત તમામ ભાષાઓને સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવાની મંજૂરી આપી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સ્પેલિંગ તાજેતરમાં સ્પેનિશ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓસ્કાર પિયાસ્ત્રીએ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કયા દેશની સરકારે ચલણી નોટો પરથી શેખ મુજીબુર રહેમાનની તસવીર હટાવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બાંગ્લાદેશ. ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં વાઘ જોવા મળ્યો છે તાજેતરમાં? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો દાહોદ જિલ્લામાં જોવા મળ્યો હતો. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં આર્મેનિયામાં આયોજિત છઠ્ઠા સ્પેન અવગન મેમોરિયલ શતરંજ ટુર્નામેન્ટમાં કયા ભારતીય જીત મેળવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન અરવિંદ ચિદમ્બરમે જીત મેળવી છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ સિરીઝનું નવું નામ એન્ડરસન તેંડુલકર ટ્રોફી કોણે રાખ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો એ અને બી બંને એટલે કે બીસીસીઆઈ અને ઈસીબી બંને દ્વારા રાખવામાં આવી છે. વિશ્વ મહાસાગર દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 8 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો 23 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિની સ્થાપના જૂન 1894માં થઈ હતી. મુખ્યાલય લોઝન ખાતે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલ છે. અધ્યક્ષ કોસ્ટ્રી કોવેન્ટ્રીસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારત કેન્યા સંયુક્ત સ્મારક સ્તંભની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી છે? તો કેન્યામાં મિત્રો તાઇતા તવેતા કાઉન્ટી ખાતે સ્થાપના કરવામાં આવી છે. બર્લિન જુનિયર યુરોપિયન કપ 2025માં મણિપુરની લિન્થોઈ ચાનમ્બે કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે લિન્થોઈ ચાનમ્બે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં દક્ષિણ કોરિયાએ કેટલા વર્ષોમાં પ્રથમ વખત અસૈન્ય રક્ષા મંત્રીની નિયુક્તિ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 64 વર્ષોમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતનો કયો સૌથી મોંઘો સાહિત્ય પુરસ્કાર બંધ કરવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, સ્ટાર મારજો. તો મિત્રો જેસીબી સાહિત્ય પુરસ્કાર એ ભારતનો સૌથી મોંઘો સાહિત્ય પુરસ્કાર હતો જેમને તાજેતરમાં બંધ કરવામાં આવ્યો. શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 2018માં. નેક્સ્ટ, વૈશ્વિક શાંતિ સૂચકાંક 2025માં ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. ભારતનો ક્રમ 115મો છે. પ્રથમ ક્રમે આઇસલેન્ડ છે, બીજા ક્રમે આયર્લેન્ડ અને ત્રીજા ક્રમે ન્યુઝીલેન્ડ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના કયા શહેરમાં 25મી મધ્ય ક્ષેત્રીય પરિષદ બેઠક 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વારાણસી ખાતે. ગુજરાતમાં કયા સ્થળે 2000થી વધુ લોકોએ એકસાથે ભુજંગાસન કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર વડનગર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે 2000થી વધુ લોકોએ એકસાથે ભુજંગાસન કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તાજેતરમાં ટાંગેટી જાહ્નવી નાસાના આંતરરાષ્ટ્રીય વાયુ અને આંતરિક કાર્યક્રમ પૂરા કરનાર પ્રથમ ભારતીય બની છે. તે કયા રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે? તો રાઈટ આન્સર આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય. ધ વન ક્રિકેટ માય લાઈફ એન્ડ મોર પુસ્તકનું અનાવરણ થયું છે. તેના લેખક કોણ છે? તો રાઈટ આન્સર છે શિખર ધવન દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે, જેમની આત્મકથા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ઇફકો દ્વારા કયા દેશમાં પોતાનું પ્રથમ વિદેશી નેનો ઉર્વરક ક્ષેત્ર સ્થાપિત કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બ્રાઝિલમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં અસમ સરકારે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને કયો દરજ્જો આપ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓબીસી નો દરજ્જો આપ્યો છે અસમ સરકારે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને. બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારે કયા દિવસને નયા બાંગ્લાદેશ દિવસ તરીકે ઘોષિત કર્યો છે? તો 8 ઓગસ્ટને નયા બાંગ્લાદેશ દિવસ ઘોષિત કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં બ્લૂમબર્ગ ફિલેન્થ્રોપીઝ ગ્લોબલ ટોબેકો કંટ્રોલ એવોર્ડ 2025
થી કેટલા દેશોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 6 દેશોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે તમાકુ નિયંત્રણમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રયાસો માટે વૈશ્વિક સ્તર પર પ્રદાન કરવામાં આવે છે એવોર્ડ, જેમાં ભારત, મેક્સિકો, ફિલિપાઇન્સ, મોરિશિયસ, મોન્ટેનેગ્રો અને યુક્રેનને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના રક્ષા મંત્રીઓની બેઠકનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ચીનના કિંગદાઓ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કર્યું છે. ભારતના કયા શહેરમાં હેલિકોપ્ટર અને લઘુ વિમાન સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો પુણે ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નાવિક દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 25 જૂનના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય નાવિક દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. સુધાંશુ શુક્લા કયા અંતરિક્ષ મિશન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર પહોંચ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર EXIM-4 મિશન દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 5મી ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025 ની મેજબાની કયા રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો રાજસ્થાન રાજ્ય દ્વારા. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કોન્વેક્સ 3 અભ્યાસ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? તો રોમાનિયામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા દેશમાં કટારગામાં એસેલા મહોત્સવ 2025 ની શરૂઆત થઈ છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો શ્રીલંકામાં શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતીય સંરક્ષણ સંમેલન 2025 ની શરૂઆત કયા રાજ્યમાં થઈ છે? તો ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં ભારતીય સંરક્ષણ સંમેલન 2025 ની શરૂઆત થઈ છે. કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ નવા રક્ત સમૂહ ગ્વાડા નેગેટિવની શોધ કરી છે? તો ફ્રાન્સિસ મનોવૈજ્ઞાનિકોને શોધ કરી છે. તાજેતરમાં ભારતમાં સર્ચ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી AI મોડેલ કોણે જારી કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગૂગલે જારી કર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે કયા સ્થળે આંતરરાષ્ટ્રીય બટાટા કેન્દ્રની સ્થાપના કરવાની મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા ખાતે સ્થાપના કરવામાં આવશે બટાટા કેન્દ્રની આંતરરાષ્ટ્રીય. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં અદાણી ગ્રુપ દ્વારા ભારતના પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં શરૂઆત કરવામાં આવશે. બોનાલો મહોત્સવ કયા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો બોનાલો મહોત્સવ તેલંગાણા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારત સરકારે રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગના આગામી સચિવ તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? તો પરાગ જૈનને નિયુક્ત કર્યા છે. ભારતની પ્રથમ ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ વેલી ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો સ્ટાર મારજો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો અમરાવતી ખાતે ભારતની પ્રથમ ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ વેલીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. 78મી સિનિયર રાષ્ટ્રીય એક્વાટિક ચેમ્પિયનશિપ 2025 કયા રાજ્ય સૌથી વધુ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો કર્ણાટક રાજ્ય સૌથી વધુ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. કેટલા પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો 41 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે કર્ણાટક રાજ્ય, જેમાં 16 ગોલ્ડ મેડલ, 11 સિલ્વર મેડલ અને 14 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં હિસ્ટ્રી ડેટ ઇન્ડિયા ઇગ્નોરેડ પુસ્તકનું અનાવરણ થયું છે, તેના લેખક કોણ છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો પ્રેમ પ્રકાશ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે. કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિદ્યાશક્તિ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર આંધ્રપ્રદેશ સરકાર દ્વારા વિદ્યાશક્તિ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ભારતની પ્રથમ સમુદ્રી ગેર બેન્કિંગ નાણાકીય કંપની સાગરમાલા ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સર્વાનંદ સોનાવાલા દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં માલે મહાદેશ્વરા વન્યજીવ અભયારણ્યમાં એક વાઘ અને વાઘના 4 બચ્ચા મૃત્યુ પામેલા મળી આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલ છે માલે મહાદેશ્વરા વન્યજીવ અભયારણ્ય. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના સલખન જીવાશ્મી પાર્કને વિશ્વ ધરોહર સ્થળોની સંભવિત સૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે?
તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલ છે સલખન જીવાશ્મી પાર્ક. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 27 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં જગદીપ ધનખડ દ્વારા DS વીરૈયાને કયા પુરસ્કારનું પુસ્તકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો આંબેડકરનો સંદેશ પુસ્તકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમના લેખક કોણ છે? તો DS વીરૈયા છે. અને અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો જગદીપ ધનખડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય સેના દ્વારા કયા રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ઓપરેશન બિહાલી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરવામાં આવી છે ઓપરેશન બિહાલીની શરૂઆત. નેક્સ્ટ, કેનેડાની ફાયરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલમાં વરિષ્ઠ સલાહકાર તરીકે કયા ભારતીયની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો અમિતાભ કાંતની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં આવેલા કામાખ્યા દેવી મંદિર ખાતે અંબુબાસી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર આસામ રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે અંબુબાસી મેળાનું ઉદ્ઘાટન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદ ખાતે ગ્રીન ડેટા સેન્ટરનો શિલાન્યાસ કોણે કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો યોગી આદિત્યનાથ અને ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ બંને દ્વારા શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા રાજ્યમાં હમારે શિક્ષક પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી 1 જુલાઈ 2025 થી સરકારી સ્કૂલોમાં તમામ શિક્ષકોની ઉપસ્થિતિ માટે હાજરી ઓનલાઈન કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં. નેક્સ્ટ, કયા રાજ્યમાં ભારતના પ્રથમ પતંગિયા અભયારણ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? મિત્રો સ્ટાર મારજો, ભારતના પ્રથમ પતંગિયા અભયારણ્યની સ્થાપના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કેરળ રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે શક્તિપીઠ એક્સપ્રેસ વે પરિયોજનાને મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં મારુતિ સુઝુકીએ ભારતના સૌથી મોટા ગતિશક્તિ મલ્ટી મોડલ કાર્ગો ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર માનેસર ખાતે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં 4 ડિસેમ્બરના એકતરફી પ્રતિબંધાત્મક ઉપાયો વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કોણે કરી છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દ્વારા કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતે ઈરાનમાંથી ભારતીય નાગરિકોને પરત લાવવા માટે કયું ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર ઓપરેશન સિંધુ શરૂ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ, મોદી કા નીતિશાસ્ત્ર ધ વર્લ્ડ ઇઝ હિઝ ઓસ્ટર પુસ્તકનું વિમોચન થયું છે, તેના લેખક કોણ છે? તો આદિલ અગ્રવાલ દ્વારા લખવામાં આવેલ પુસ્તક છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે જળ ગંગા સંવર્ધન અભિયાનની શરૂઆત કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મધ્યપ્રદેશ સરકાર. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કયા જિલ્લામાં મિની મહાત્મા મંદિરનું નિર્માણ કરવાની જાહેરાત કરી છે? તો રાઈટ આન્સર રાજકોટ જિલ્લામાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયો દેશ 3જા નંબરનો સૌથી મોટો વિમાન બજાર વાળો દેશ બન્યો છે? તો આપણો દેશ ભારત બન્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં વિશ્વ મગરમચ્છ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. 17 જૂનના રોજ વિશ્વ મગરમચ્છ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારત સરકારે ખાનગી વાહનો માટે કેટલા રૂપિયાનો ફાસ્ટેગ વાર્ષિક પાસ લોન્ચ કર્યો છે? રાઈટ આન્સર 3000 રૂપિયાનો. નેક્સ્ટ, 18 થી 27 જૂન 2025 હોકી ઇન્ડિયા માસ્ટર કપના પ્રથમ સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર ચેન્નઈ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કયા દિવસને બળપૂર્વક ઉપાયો વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ જાહેર કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 4 ડિસેમ્બર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતીય તટરક્ષક દળ માટે ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ માટે કયું સ્વદેશી નિર્મિત જહાજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો INS અસલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળામાં ફૂલની નવી પ્રજાતિ પોર્ટુલાકા ભારતની શોધ કરવામાં આવી છે?
તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાઈટ આન્સર રાજસ્થાન રાજ્ય. નેક્સ્ટ, કેનેડિયન ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025 કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો રાઈટ આન્સર જ્યોર્જ રસેલે પ્રાપ્ત કર્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ કાલી ટાઈગર રિઝર્વ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો કેરળ રાજ્યમાં આવેલું છે કાલી ટાઈગર રિઝર્વ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં યુકે દ્વારા કમાન્ડર ઓફ બ્રિટિશ એમ્પાયર પુરસ્કારથી કયા ભારતીયને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? રાઈટ આન્સર લીના નાયરને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં આઈસીસી મહિલા વન ડે બેટિંગ રેટિંગમાં કઈ ભારતીય મહિલા ખેલાડી સર્વ સ્થાન પર રહી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સ્મૃતિ મંધાના સર્વ સ્થાન પર રહી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2024 ભારતની કઈ સંસ્થા સર્વ સ્થાન પર રહી છે? તો આઈઆઈટી નવી દિલ્હી સર્વ સ્થાન પર રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક સ્વતંત્રતા શિખર સંમેલન 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો નેરોબી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, કેન્યામાં. નેક્સ્ટ, સ્કાયટ્રેક્સ વર્લ્ડ એરલાઇન્સ એવોર્ડ 2025 સર્વશ્રેષ્ઠ એરલાઇન્સ કઈ બની છે? તો કતર એરલાઇન્સ બની છે. નેક્સ્ટ મિત્રો, કતર સ્કાયટ્રેક્સ વર્લ્ડ એરલાઇન્સ એવોર્ડ 2025 ભારતની ઇન્ડિગો એરલાઇન્સને કઈ સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ? ત્રીજું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું. દક્ષિણ એશિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ લો કોસ્ટ એરલાઇન્સ કઈ બની છે? તો ઇન્ડિગો બની છે. ઇન્ડિગોની સ્થાપના 2006 થઈ હતી. મુખ્યાલય ગુડગાંવ ખાતે હરિયાણામાં આવેલ છે. સંસ્થાપક કોણ છે? તો રાહુલ ભાટિયા અને રાકેશ ગંગવાલ દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. સેવા મિત્રો કયા સ્તરે આપે છે? તો રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સેવા આપે છે ઇન્ડિગો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ કેન્સરના ઉપચાર માટે ગોલ્ડ નેનો કેપ થેરાપી વિકસિત કરી છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાઈટ આન્સર આપણા દેશ ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ. નેક્સ્ટ, મેસેચ્યુસેટ્સ પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાનના ભારતીય મૂળના પ્રથમ પ્રોવોસ્ટ કોણ બન્યા છે? તો અનંતા ચંદ્રકાસન બન્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં બોન જળવાયુ પરિવર્તન સંમેલન 2025 નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો જર્મનીમાં કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા રાજ્યની સ્કૂલોમાં હિન્દીને ત્રીજી સામાન્ય ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પ્રાકૃતિક આપત્તિઓની દેખરેખ માટે જાંગહેંગ 102 નામનો ઉપગ્રહ કયા દેશે લોન્ચ કર્યો છે? તો મિત્રો ચીને લોન્ચ કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે હિમાચલ પ્રદેશમાં પૂર અને ભૂસ્ખલન નિવારણ અને બચાવ માટે કેટલા કરોડની મંજૂરી આપી છે? તો 2006 કરોડની મંજૂરી આપી છે. નેક્સ્ટ, ચીપરીના 2025 વાર્ષિક રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં પરમાણુ હથિયારોની સંખ્યા કેટલી છે? તો 180 છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા જારી એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સ 2025 ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? 71મું છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યના કોલસા ક્ષેત્રમાં 24 મિલિયન વર્ષ જૂના અશ્મિભૂત પાંદડા મળી આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, તો અસમ રાજ્યમાંથી મળી આવ્યા છે. મિત્રો બિરબલ સાહાની જીવાશ્મી વિજ્ઞાન સંસ્થાનના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા માકુમ કોલસા ક્ષેત્રમાં 24 મિલિયન વર્ષ જૂના પાંદડાના અવશેષોની શોધ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કૃષિ સહયોગ પર પ્રથમ સંયુક્ત કાર્ય સમૂહ બેઠકનું આયોજન થયું છે? તો રાઈટ આન્સર ભારત અને યુક્રેન વચ્ચે. પ્રતિવર્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો 21 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. 2025 સંસ્કરણ 11મું છે. થીમ કઈ છે? તો એક પૃથ્વી એક સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ છે. 2025 નું આયોજન વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે આંધ્રપ્રદેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રથમ વખત આયોજન 2015 કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પ્રતિષ્ઠિત પત્રકાર અને સાંસ્કૃતિક ચિંતન શ્રી રામ બહાદુર રાયને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો પદ્મભૂષણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નેક્સ્ટ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કયા દેશની યાત્રા કરનાર પ્રથમ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાઈટ આન્સર ક્રોએશિયા. ક્રોએશિયાની રાજધાની જાગ્રેબ છે. રાષ્ટ્રપતિ જોરાન મિલ્નોવિક છે. પ્રધાનમંત્રી આન્દ્રેજ પ્લેન્કોવિચ છે અને ચલણ યુરો છે. નેક્સ્ટ,
તાજેતરમાં ગૂગલે ભારતના કયા શહેરમાં વિશ્વનું ચોથા નંબરનું અને એશિયા પ્રશાંત ક્ષેત્રનું પ્રથમ સુરક્ષા એન્જિનિયરિંગ કેન્દ્ર શરૂ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો હૈદરાબાદ ખાતે. નેક્સ્ટ, ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડે ભારતના કયા શહેરમાં 5G ક્વાન્ટમ સોફ્ટ લોન્ચ કરવાની ઘોષણા કરી છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, હૈદરાબાદમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં વિશ્વ વર્ષાવન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? 22 જૂનના રોજ વિશ્વ વર્ષાવન દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તાજેતરમાં ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂન ખાતે રાષ્ટ્રપતિ તપોવન અને રાષ્ટ્રપતિ નિકેતનનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સિંચાઈ અને પાણીને લગતા 12 વિકાસ કાર્યક્રમોનું લોકાર્પણ કોણે કર્યું છે? તો ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઉત્તર પ્રદેશના દુધવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સંકટગ્રસ્ત વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે કેટલા પશુ આરોગ્ય સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે? તો 2 સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ધ ચેમ્પિયન ઓફ ડિજિટલ મીડિયા એવોર્ડ સાઉથ એશિયા 2025 કોને પ્રાપ્ત થયો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ધ હિન્દુ મીડિયાને પ્રાપ્ત થયો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ઉમેદવારોને નોકરીનો અવસર પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિભા સેતુ પોર્ટલ કોણે લોન્ચ કર્યું છે? તો યુપીએસસી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિધવાઓ અને દિવ્યાંગો માટે 1100 રૂપિયા પ્રતિ મહિના પેન્શન આપવાની ઘોષણા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર બિહાર રાજ્ય સરકારે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 નો શુભંકર કયું છે? તો રાઈટ આન્સર વિરાજ છે. નેક્સ્ટ, ઉત્તર પ્રદેશના કતરનિયા ઘાટ વન્યજીવ અભયારણ્યમાં ઘડિયાળ સંરક્ષણ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કોણે કર્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર મિત્રો ભૂપેન્દ્ર યાદવ દ્વારા ઘડિયાળ સંરક્ષણ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ડસોલ્ટ એવિએશનનું ફાલ્કન 2000 બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ વિમાન ભારતમાં કયા સ્થળે નિર્માણ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નાગપુર ખાતે નિર્માણ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા દેશની સંસદે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બંધ કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઈરાને મંજૂરી આપી છે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જળમાર્ગને બંધ કરવાની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કઈ બેંકે ડિજિટલ ભુગતાન પુરસ્કાર 2024-25 પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો મિત્રો ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકે પ્રાપ્ત કર્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં પાસપોર્ટ માટે આવેદન કરતી વખતે પત્નીને પોતાના પતિની અનુમતિ અને હસ્તાક્ષર લેવાની જરૂર નથી તેવી સ્પષ્ટતા કોણે કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મદ્રાસ હાઈકોર્ટે કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયો દેશ બિલી જીન કિંગ કપ ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ વખત મેજબાની કરશે? તો આપણા દેશ ભારતે કરી છે. આયોજન ક્યારે થશે? તો 14 થી 16 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન બેંગલુરુમાં MS કૃષ્ણા ટેનિસ સ્ટેડિયમમાં આયોજન થશે, જેમાં ગ્રુપ જીની મેજબાની આપણા દેશ ભારત દ્વારા કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ભારત સરકારે સિકલ સેલ રોગની દવા વિકસિત કરવા માટે કેટલા કરોડ ઇનામી પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 10 કરોડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રદર્શન ગ્રેડ ઇન્ડેક્સ 2.0 2023-24 સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો બન્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો ચંદીગઢ બન્યો છે. કયા રાજ્ય દ્વારા ભારતની પ્રથમ યોગ નીતિની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો મિત્રો ઉત્તરાખંડ દ્વારા કરવામાં આવી છે પ્રથમ યોગ નીતિની ઘોષણા. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કયા રાજ્યમાં 5900 કરોડની વિકાસ પરિયોજનાનો શુભારંભ કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બિહાર રાજ્યમાં કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે થલ્લીકી વંદનમ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો આંધ્રપ્રદેશમાં થલ્લીકી વંદનમ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ, પેરિસ ડાયમંડ લીગ્સ 2025 નીરજ ચોપડાએ કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં પ્રાચીન ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પંચકમ યોજના કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી છે? ગુજરાત રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી છે.
જેમાં સંસ્કૃત પ્રોત્સાહન યોજના, સંસ્કૃત સપ્તાહ મહોત્સવ યોજના, સત સુભાષિત કાંડપાઠ યોજના, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા યોજના, સંસ્કૃત સંવર્ધન સહાયતા યોજના, આ 5 યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે 2025 થી 2035 ના દશકને જળ વિદ્યુત દશક તરીકે મનાવવાની ઘોષણા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો અરુણાચલ પ્રદેશ સરકારે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ નવી દિલ્હી ખાતે વિશ્વ પેરા એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપના લોગો અને શુભંકરનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોફેસર સુમન ચક્રવર્તીને કઈ આઈઆઈટીના નિદેશક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો આઈઆઈટી ખડગપુરના. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના બોધ જિલ્લાને પ્રથમ વખત રેલ નેટવર્કથી જોડવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા બોધ છે. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓડિશા રાજ્યના. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં વિશ્વ યોગ દિવસ 2025 ની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કયા શહેરમાં કરવામાં આવી છે? તો વડનગરમાં કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં સંવિધાન હત્યા દિવસ 2025 ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો 25 જૂનના રોજ સંવિધાન હત્યા દિવસ મનાવવામાં આવે છે. કયા રાજ્યની સરકારે આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ માટે આરક્ષણ અને ટ્રાન્સ સમુદાય માટે ઓબીસીનો દરજ્જો પ્રદાન કરવાની ઘોષણા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર આસામ રાજ્ય સરકારે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયું રાજ્ય ભારતનું 3જા નંબરનું પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય બન્યું છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ત્રિપુરા રાજ્ય બન્યું છે 3જા નંબરનું પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય. નેક્સ્ટ, કયો દેશ હરિત હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન માટે સૌર ઉર્જા આધારિત ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે? તો આપણા દેશ ભારતે વિકસિત કરી છે. વિશ્વની 2જા નંબરની સૌથી મોટી આરક્ષિત સંપત્તિ કઈ બની છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ચોનું બન્યું છે 2જા નંબરની આરક્ષિત સંપત્તિ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં જેમ પોર્ટલના માધ્યમથી ડિજિટલ સાર્વજનિક ખરીદી કરનારું પ્રમુખ રાજ્ય કયું બન્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, તો ઉત્તરાખંડ રાજ્ય બન્યું છે. GeM પોર્ટલના માધ્યમથી ડિજિટલ સાર્વજનિક ખરીદી કરનાર પ્રમુખ રાજ્ય. નેક્સ્ટ, છત્તીસગઢના નવા રાયપુરમાં રાષ્ટ્રીય ફોરેન્સિક વિજ્ઞાન વિશ્વવિદ્યાલય અને કેન્દ્રીય ફોરેન્સિક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની આધારશિલા કોણે રાખી છે? તો કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા રાખવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કઈ આઈઆઈટી દ્વારા HC/ST ઉમેદવારો માટે પ્રથમ વિશેષ PhD પ્રવેશ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર આઈઆઈટી નવી દિલ્હી દ્વારા. અમેરિકાએ ઓપરેશન મિડનાઇટ હેમર નામનો સૈન્ય અભિયાન કયા દેશ વિરુદ્ધ શરૂ કર્યું છે? તો ઈરાન વિરુદ્ધ શરૂ કર્યું છે. નેક્સ્ટ, નાટો સમિટ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે? તો નેધરલેન્ડમાં આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. નેક્સ્ટ, ભારતીય ખેલાડી લલિત ઉપાધ્યાયે કઈ રમતમાંથી સંન્યાસ લીધો છે તાજેતરમાં? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો હોકીમાંથી સંન્યાસ લીધો છે લલિત ઉપાધ્યાયે. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના ભાષણો પર આધારિત પુસ્તક વિંગ્સ ટુ અવર હોપ્સ વોલ્યુમ 2 નું વિમોચન કોણે કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કર્યું છે. તાજેતરમાં 16 થી 18 વર્ષની બાલિકાઓને ગેરપારંપરિક ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ પ્રદાન કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે કઈ યોજના શરૂ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર નવ્યા યોજના શરૂ કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વૈશ્વિક સતત વિકાસ લક્ષ્ય રેન્કિંગ 2025 માં આપણા દેશ ભારતનો રેન્ક કેટલામો છે? તો 99મો છે. તાજેતરમાં વિદેશ નીતિમાં મહિલાઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 24 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. કયા ભારતીય વિકેટ કીપરે એક ટેસ્ટ મેચની બંને પારીઓમાં શતક લગાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઋષભ પંતે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે બંને પારીઓમાં શતક લગાવવાનો રેકોર્ડ. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં માજી વસુંધરા અભિયાન 6.0 ની શરૂઆત કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઉત્તર પ્રદેશના આઝમગઢમાં ગોરખપુર લિંક એક્સપ્રેસવેનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.
એશિયાઈ પેરા બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2025માં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો ભારતે 27 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે, જેમાં 4 ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર મેડલ અને 13 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશે ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 3 શરૂ કર્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 3 કયા દેશે શરૂ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઈરાને શરૂ કર્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષ 2028માં 100થા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસાગર સંમેલન 2028નું આયોજન કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીન બંને દેશો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વપૂર્ણ શિખર સંમેલન વિશે જોઈએ. 2025ના G7 શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન કેનેડામાં, ક્વાડ શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન ભારતમાં, બિમસ્ટેક શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન થાઇલેન્ડના બેંકોક ખાતે, સેના કમાન્ડર શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન નવી દિલ્હી, બ્રિક્સ શિખર સંમેલન 2025નું બ્રાઝિલમાં, નાટો શિખર સંમેલન 2025નું નેધરલેન્ડના હેગ ખાતે આયોજન થયું, એઆઈ એક્શન શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે, વેવ્સ શિખર સંમેલન 2025નું આયોજન ભારતમાં મુંબઈ ખાતે થયું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં વૈશ્વિક પવન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મિત્રો, 15 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં રોટરેક્સ ટ્રોફી 2025માં ટોપ 10માં સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા ડ્રાઈવર કોણ બની છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, અતિકા મીર બની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને કયા દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મકારિયોસ 3ના ઓર્ડર ગ્રેન્ડ ક્રોસ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, સાયપ્રસ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે કર્ણાટકમાંથી આવતી તોતાપુરી કેરી પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર, આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય સરકારે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કુટુંબ રેમિટન્સ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો 16 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં એર ઇન્ડિયા એઆઈ 171 દુર્ઘટનાની તપાસ કોના નેતૃત્વમાં થઈ રહી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ગોવિંદ મોહનના નેતૃત્વમાં અમદાવાદમાં થયેલ એર ઇન્ડિયા એઆઈ 171ની દુર્ઘટનાની તપાસ સોંપવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ગુજરાતમાં કયા સ્થળે માનવરહિત સબમરીન નિર્માણ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, માનવરહિત સબમરીનનું નિર્માણ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં કયા સ્થળે નિર્માણ કરવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર, હાલોલ ખાતે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ભારત સરકારે કયા દેશને દુર્લભ માટીની નિકાસ બંધ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી, જાપાનમાં જે દુર્લભ માટીની નિકાસ કરવામાં આવતી હતી તે ભારત સરકારે બંધ કરી છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પંજાબમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પંજાબ ઉદ્યોગ ક્રાંતિ પહેલની શરૂઆત કોણે કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન દ્વારા કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતનું કયું શહેર રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગનું પ્રમુખ કેન્દ્ર બન્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, નોઈડા બન્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ભારતના કયા શહેરમાં 5 વિદેશી યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ ખોલવામાં આવશે? તો મિત્રો મુંબઈમાં ખોલવામાં આવશે. વિદેશી યુનિવર્સિટીના 5 કેમ્પસ ખોલવામાં આવશે. કયા કયા ખોલવામાં આવશે? તો યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યુયોર્ક યુનાઇટેડ કિંગડમ દ્વારા, યુનિવર્સિટી એવરડીન સ્કોટલેન્ડ, યુનિવર્સિટી ઓફ વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયાની છે, ઇલિનોઇસ ટેક યુનિવર્સિટી શિકાગો, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ યુરોપીય ડિઝાઇન યુરોપિયન યુનિવર્સિટી છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 15 થી 19 જૂન દરમિયાન કયા દેશની યાત્રા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઉપરોક્ત તમામ કેનેડા, ક્રોએશિયા અને સાયપ્રસ દેશની યાત્રા કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
ભૂટાનમાં આયોજિત 15મી દક્ષિણ એશિયાઈ બોડી બિલ્ડિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતની યાજિક હેલંગે કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર સુવર્ણ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ઇસરોએ ઉત્તર પ્રદેશના કયા સ્થળે પ્રથમ વખત રોકેટ દ્વારા સેટેલાઇટનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કુશીનગર ખાતે સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યું છે સેટેલાઇટનું રોકેટ દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગરમાં નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ પર બોન્ડ સૂચિબદ્ધ કરનાર પ્રથમ વિદેશી કોર્પોરેટ દેશ કયો બન્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શ્રીલંકા બન્યો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની નવી આબકારી નીતિ લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો નવી દિલ્હી સરકારે નવી આબકારી નીતિ લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતની પવન ઉર્જા ક્ષમતામાં કેટલા ટકા વૃદ્ધિ થઈ છે? રાઈટ આન્સર 10.5% વૃદ્ધિ થઈ. નેક્સ્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે મેજબાની કયા શહેર દ્વારા કરવામાં આવી છે? તો વિશાખાપટ્ટનમ દ્વારા કરવામાં આવી છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીની મેજબાની. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ચેન્નઈમાં ભારતના પ્રથમ કૃષિ ડ્રોન સ્વદેશીકરણ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કમલેશ પાસવાને કર્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે ગ્રીન ઉર્જા ક્ષેત્રમાં યુવાઓને કૌશલ્ય પ્રદાન કરવા માટે કોની સાથે સમજૂતી કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સેલ ઇન્ડિયા સાથે સમજૂતી કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયો દેશ બ્રિક્સ સમૂહમાં ભાગીદાર દેશ તરીકે સામેલ થયો છે? તો વિયેતનામ સામેલ થયો છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં બ્લેઝ મેટ્રોવેલી કયા દેશની ખુફિયા એજન્સીની પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ નિયુક્ત થયા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બ્રિટનની ખુફિયા એજન્સીની પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ નિયુક્ત થયા બ્લેઝ મેટ્રોવેલી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં તટીય સુરક્ષા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આઈએનએસ અર્નાલા કયા સ્થળે ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે? તો વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે સામેલ કરવામાં આવી છે આઈએનએસ અર્નાલા. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સોનાની હાટડી પુસ્તકનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સનો દરજ્જો કોને પ્રાપ્ત થયો છે? તો રાઈટ આન્સર કતાર એરલાઇન્સને પ્રાપ્ત થયો. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કયા દેશની પ્રથમ મહિલાને આંધ્રપ્રદેશમાં નિર્મિત ચાંદીનો કળશ અને પર્સ ઉપહારમાં આપ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી સાયપ્રસની પ્રથમ મહિલાને આંધ્રપ્રદેશમાં નિર્મિત ચાંદીનો કળશ અને પર્સ ઉપહારમાં આપ્યું છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના ચૂંટણી પંચે મોબાઈલ દ્વારા ઈ વોટિંગ પ્રણાલી લાગુ કરવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર બિહાર ચૂંટણી પંચે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં ઉત્તર કોરિયામાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો એલિયા વતી લોંગ કુમારને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સના અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ભૂપેન્દ્ર યાદવને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ, તાજેતરમાં સેબી બોર્ડના સચિવ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો અનુરાધા ઠાકુરને સેબી બોર્ડના સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો આ હતા મિત્રો જૂન 2025ના કરંટ અફેર્સને લગતા તમામ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો જે આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.